ਦੋਸਤੋ मैं राजेश अरोड़ा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ पूर्व डिप्टी स्पीकर के निवास स्थान के बाहर खड़े हाँ। अज साडा विशेष कार्यक्रम है कि पूर्व डिप्टी स्पीकर दरबारी लाल जी को असी यह जानिए कि जिहड़ा 3 कृषि बिल नूं लैके बवाल मचिया है उहदी असलीयत की है, आखिर इस बिल नूं लियाउण वास्ते और इहदे विच संशोधन करन दी क्या जरूरत सी, क्या केंद्र सरकार ने इहदी जरूरत क्यों समझी और इहदे नाल असी जानांगे कि अगर यह बिल सही है तो फिर केंद्र सरकार के खिलाफ एडा वड्डा बवाल क्यों है और किसान अंदोलन क्यों कर रहे हैं। अगर अंदोलन कर रहे हैं तो किते ना किते है कह सकते हैं कि इस बिल दे विच किसानां नूं दी सहमति नहीं। इहदे नाल ही होर कुछ सवालों नूं असीं जानांगे और प्रोफैसर दरबारी लाल जी जो कि एक अनुभवी नेता है और इहदे नाल ये काफ़ी कृषि बिलों के उत्ते भी ज्ञान रखते हैं और ये बारे असी जानांगे प्रोफैसर दरबारी लाल जी। इस वे साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर दरबारी लाल जी पूर्व डिप्टी स्पीकर पंजाब। इन्हां कोल ही जानांगे कृषि बिल दे जिहड़ा एक बवाल मचिया है उस नाल संबंधित प्रश्नों नूं। प्रोफैसर सब तो पहले तो असीं जानना चाहते हैं कि 3 कृषि बिल च संशोधन की जरूरत सी कि नहीं सी। इस तो पहला कि वर्तमान कृषि बिल के बारे मैं डिटेल दे नाल आप जी नाल गल करा। पहला हिंदुस्तान की सिचुएशन ते नज़र मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन और हिंदुस्तान दीयां फौजां 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा ते आमने सामने खड़ी हैं। दूसरे पासे पाकिस्तान का जिहड़ा POK का इलाका है उत्थे साडियां और पाकिस्तान दीयां फौजां आमने सामने ने। सारी दुनिया के अंदर ये रौला पिया है कि किसी वेले भी भारत और चीन का जंग हो सकती। तीसरी गल ये है कि सारा भारत जिहड़ा है वो करोना की लड़ाई नाल जूझ रहा है। ये 3 एडियां वड्डियां मुश्किलात साडे मुल्क दे दरपेश हैं। इन्हां सारियां दे होण नाल दे बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कृषि संशोधन बिल का जिहड़ा लियाउणा अफरा तफरी दे विच लिया के उन्होंने पास करना मैं समझना एक ना मुनासिब है, ना वाजिब है और ना ही उचित फैसला इन्होंने किया है। बहरहाल क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया, ये संशोधन पहले अध्यादेश यानी ऑर्डीनेंस की शक्ल विच लियाए। पंजाब जिहड़ा सारे हिंदुस्तान नूं अनाज सप्लाई करता है, साडा कोई भी मैंबर उस कमेटी दे विच नहीं रखा गया। जे साडा कोई भी मैंबर उहदे विच हुंदा ते डिटेल विच असीं उत्थे डिस्कस कर सकते कि इन्हां बिलां दे विच इस तरह का संशोधन होना चाहिए। जिस वेले चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं पता लगा उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि तुसीं साडा कोई मैंबर नहीं रखिया, इहदे नाल नुकसान होएगा और ये गलत तरह के बिल साडे सामने आउणगे। पर किसी ने परवाह नहीं की। उस दे बाद कैप्टन साहब ने 28 अगस्त नूं पंजाब विधान सभा का सैशन बुलाया और सर्वसम्मति के नाल ये पास किया कि जिहड़े कृषि संशोधन बिल भारत सरकार लियाई है असीं इन्हां नूं नकारने आ, इन्हां नूं रद्द करने आ। पर अकाली दल उहदे विचों अपने आप नूं खिसक गया, पिछे हट गया, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हुण सवाल यह है कि ये जिहड़े 3 बिल ने इन्हां दी ज़रूरत क्यों पई। जब ये बिल ठीक ने तो फिर किसान जिहड़े है वो सारे हिंदुस्तान के अंदर इन्हां बिलों के विरुद्ध खड़े क्यों हो गए। मैं पहली गल डिटेल च आप जी नूं दसना चाहना कि भारत सरकार नूं इन्हां बिलों के बारे स्टेट सरकारां दे नाल सलाह मशवरा करना चाहिए सी। डेमोक्रेसी जिहड़ी है ਉਹਦੀ बुनियाद ही आपस में गलबात करके मसले का हल ढूंढना है, ना कि डिक्टेटोरीयल तरीके दे नाल किसी कानून नूं बनाना है। जिस वेले ये गल चल रही सी तो चाहिए ये सी कि इन्हां नूं पार्लीमेंट च लियाउंदे, डिटेल नाल डिस्कशन करदे, आपोजिशन की गल सुनते। आपोजिशन ने कहा कि इनू सिलैक्ट कमेटी च भेज दिता जाए, उन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद राज्य सभा च लै गए। सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता है कि राज्य सभा च BJP की स्ट्रेंथ जिहड़ी है वो घट है और अगर उत्थे गिनती
ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਵੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਧਵਨੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਵਨੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਧਵਨੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦਾਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। GST ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1955 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। 1955 'ਚ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਿ 10ਵੀਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਔਰ ख़ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਦਵਈ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਕ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭੇਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏ, 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 72% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 72,000 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅਗਰ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ MSP ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 57 ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਰਟਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ DC 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, SDM 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, MSP ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 1 ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ,
ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਨ MSP ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 4000 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲੈਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ MSP ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ 8%। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ GST ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ GST 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਘਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, GST ਉੱਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਦਾ ਪਿਛਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ, ਆਲੂ 'ਤੇ, ਤੇਲ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਝਟਪਟ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 500 ਔਰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਰਗੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਵਰਡ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।